ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಂಕಣಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಾಝ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್नी. सो आज हम फिश ग्रीन मसाला करूँगा बैसरला तुम्ही या रेसिपी पळया. तुमका एक हांव स्पेशल दाखयता. आज फर्स्ट टाइम निखिल फिश कट करूंक बैसरला. निखी फिश दाखय पळया कितलो सुबीत आसा. हे खंयचे मसले निखी? तिलापिया म्हणून पळया तुमका दाखयता हांव. आणि आमचं चलो इतलं बरें करून कट करता गी. पळया कितलो सुबीत करून कट करता. हेअर ड्रेसर कट केले बरे कट करून असा फुल तशेंच दिसता. आता पळय केसाक यू शेप दितात पळय तशी मसले की यू शेप दिलाले. निकी कशे बघतो तुका मसले कित कट करणं. मग कशे बघता निकी आज? बरं तो संतोष बघता हं? आज मसलीसाठी करचे आहेत. बघितलं सुबीत करून कट करता पळय. आमच्याकडे सीझर असा तसे सीझर आम कट करते असा. हांगा कोयती मेळना नाही. यूजुअली पूरा क्लिनिंग करणं तर दितात बट सायडीले काय म्हणतात त्या शिमटी ते हे प्रकार क्लीन करिनात ने. सोडे काय करते आहे मसली क्लीन करत्या. हाय हॅलो नमस्कार. जॅझ अंड निक व्लॉग्साक तुमका स्वागत मागता. काले टॅलेंट पण आमच्या जडाचे मसलेरी तो मीम करते असा. स्वतः मसली क्लीन करते असा निकी. स्वतः निकीला कवळा आणि काढते असा. त्या म्हणल्यार थोड्या पटे क्लीन करतात जाल्यार आमचे समाधाना खातीर परतन क्लीन करचे पडटा. त्या देखून ऑलरेडी हळद आणि मीठ घालून दवरले मसलेक मीठ वडचे म्हणून. सो कट करून टाइम पावना तशें आतां कट क्लीन करून कट करते आमी. पळया अशें बरें करून कवळा काडचे. मसले कट करता पळया अशें बारीक स्लाइस करून कट करते असा. त्या तळा ते बरें जाता. पळया एक दाखय पळया अशें बारीक करून कट करीचे. अंजल फिश कशें तुमी कट करता तशें ताचे की इल्ले मोठे दवरता आमी. मस्त पातळी करिना. तुमकां दिसता अशें पीसेस केल्यार तर मसली कटिंग करून जाले. आता हाका हळद आणि मीठ घालून कसा मीठ घालून मॅरिनेट करून दवरची इल्लीशी वेळ. आता हळद घालता पळया अशें बरें करून हळद घालून आता इल्लेशें मीठ काडून घालचें. चड घालचें नाका कित्याक म्हळ्यार कडयेन मागीर मीठ घालून कसा त्या देखून इल्लेशें मीठ घालून बरें करून मिक्स करून दवरचें. पळया अशें बरें करून मिक्स करीचे. पूरा मसल्यांक हळद आनी मीठ लगाचे. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್. ನಾನು ಆಗುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ಅಜ್ವಾಯಿನ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸು ಒಂದು 10 ಎಸಳು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮೇಥಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ. ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು. ಅದು ಗ್ರೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು 1 ಇಂಚಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಎಸಳು. ಮತ್ತೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು 6
ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತು 7 ರಿಂದ 6 ಕಾಯಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿಯ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. सो कोंकणींची सांगता आमकां 1 टीस्पून तितलें जिरें जाय. कोणपीर कोणपीर जायचे एक 3 टेबल स्पून तितलें. मागीर हांगा हांवें तीळ घालून 1 स्पून तितलें. तीळ दाट जावंक कडी. आनी मिरसांग घालून हांवें एक 7 ते 8 तिखसाण तुमकां कितलें जाय तितलें. मागीर 1 कुडकें आलें घालून आनी लसूण घालून हांवें एक 7 ते 8 आमसाण घालून हांवें. इल्लें सासांव, इल्लें मेथी, इल्लें मिरी घालून आनी ओंव घालून आनी 8 ते 8 तरे मिरसांग तुमकां सांगलें बरी. मागीर एक फुल पियाव घालून हांवें. इल्लें कोणपीर भजी घालून आनी 1 कप नाल्ल. आतां हें पुरा भाजूंक ना, डायरेक्ट मिक्सींत घालून वाटोवंक. सो हें हांव तुमकां दाखयता. सो ಈಗ ಮೊದಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ಲು ಗಲ್ತಾವ ಆತ ಪೈಲೆ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪಿಯಾವ್ ಗಲ್ತಾವ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲೀಗ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಸೊ ಆತ ಪೂರ ಅಂತನ ಗಾಲ್ನ ಪೂರ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತನ ಗಾಲ್ನ ವಾಟೀಜೆ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ತೆಳು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಳದಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೀನಿಗೆ ನಾನು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೀಗ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವು ಹಳದ್ಗಲ್ನ ಬಟ್ 1 ಮುಷ್ಟಿ तितले ನಾ 1 ಕಪ್ तितले ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗಲೆ ಕೊನ್ಪೀರ್ ಬಜ್ಜಿ ಆತ ते वाटीचे. ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ? ನಿಖಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಬಿ ಕೊಡಪ್ಪ. सो आता गॅस ऑन कर ना. एक ತೊಪ್ಲೆನ್ ದೊರ್ತಾವು, ಗುಂಡು ತೊಪ್ಲೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈಗ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, 1 ರಿಂದ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು. सो आता हूँ 2 तावनो 1 तावन 2 ना 3 गलियत नारळ तेल खान घेतो 3 स्पून तितले. आणि आता त्याल ऊन जाल्लेंत. सो आता हांव पन्ना पलो घालता. ಈಗ ನಾನು ಕರಿಪತ್ತ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಪನ್ನ ಪಲೋಗಲಾವೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. आता 1 पियाव घालता बारीक लांब शिंदाप केला. ಈರುಳ್ಳಿ ಸಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನಲ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವ ತನಕ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಕೆಂಪು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವ ತನಕ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. इल्ले गोल्डन ब्राउन जावचे मसर भाजीचे म्हळ्यार बरे तांबडे आसा. आतां पियाव बरे गोल्डन जायचे. निखिल ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ? ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ತಂದಿಯಪ್ಪ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮಸಾಲಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಆಳನತ ಅಂತ ಗಾಲ್ನ ಬರೇಕನು ಕುಡೀಜೆ. ಆಳನತ ಬರೇಕನ್ ಬಜಿಜೆ. ಇದು ಮಸಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ
ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಳನ್ನು ಬರೇಕನ್ ಬಜಿಜೆ ಹೊಳೆಯ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಪ್ರೇಟ್, ಎಣ್ಣೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಆತ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಸಾಳೆ ಪೊಳೆಯ ಅಷ್ಟೇ ತಾಳು ಸುಟ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಈಗ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಡ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ತೆಳು ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಡ್ ಉದಾಗಲ್ನ ಕಾತು ಕಿತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಮಾತರ ಪೊಳೆಯ ಅಥವಾ ಇತ್ಲಂಗಲ आणि इल्ले शोधा घालता आणि उकडूंक दवरता. तावे उदक घालून उकडूंक दवरला म्हळ्यार तुमकां दिसता. चड उदक घालून हांवें इल्लेशेंत उदक घालें. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೀನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ತೆಳು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುವ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿ ಬರುವ ತನಕ. ಸೊ ಆತ ಉकडूंक दवरचे 5 मिनटं. ಸೊ ಈಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಾಕುವ. ಸೊ ಹಾಳನ್ನ ರೆಡಿ ಸಲ ಕೊತ್ಕೋತೆ ಇವನ ಸಹ ಆತ ಅಂತೂ ಮಸ್ಲಿಗಲ್ಯ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೀನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆತ ಮೀನು ಮಸ್ಲಿಗಲ್ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯ. ಮೀನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮೀನು ಪುಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ. ಸೊ आता मसली घालणं तक्षण स्पून घालणं खातं असे तोपर्यंत आणि असे ಗುಂಡೆಯ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ, ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಮೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾಕುವ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೀನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿದ ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಮೀಟ್ ಮಾತ ಗಲ್ಲಿನ ಮಸ್ಲಿ ಉಕ್ಕುಡ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ ಮೀಟ್ ಗಲ್ತಾವು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಉಕ್ಕುಡೋಂಗ್ ದೋರ್ಲ ಈಗ 5 ಮಿನಿಟ 5 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿ ಬಂತು ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ಕಲ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಶಗಾನ್ ಪೊಳೆ ತಕಿತಂಬ್ಲಾರು ಒಡಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ಗಲ್ಲ ಅವೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಹ ನಾನು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ತಿರುಗಿಸ್ತೇನೆ ಮೀಟುಗಳನ್ನ. ಮತ್ತು ದಂಪುನು ಕೊತ್ತನೆ ಕುಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಉಂಟು, ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಮಾಸ್ಲಿ ಕಡಿ ರೆಡಿ असा पळ्या तुमकां दिसता कितल्या पोरबायेचे मासलेचे कडी जाला म्हणून. ಸೊ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಡಿ असा, ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಂತ. ಸೊ जॉसलिन प्लीज ट्राय फिश करी. कशा असा तुवें सांगिजे? सुपर झाला, भारी टेस्ट. घरचे उघड असायचा सुपर. सुमार टाइम नंतर ग्रीन मसाला करी खाती असा सुपर. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಡುಗೆ. ಸೊ आमचे व्हिडिओ लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि डू वॉच अवर नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ प्रोत्साहावरली शेअर अँड कमेंट. थँक्यू. या आणि अशंत आमचे व्हिडिओ लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.